ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ टीवी देख रहे सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत। प्रोग्राम प्राइम टाइम विच मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया के खबरों से चर्चा करांगे। बहुत सारिया खबरां ने जिन्हां ते चर्चा करनी है। अज सवेर दियां ही बहुत सारिया खबरां जो सामने आउणियां शुरू होईयां ते बहुत सारे लोगों के मनां दे विच गुस्सा भी आउणा शुरू हो गया, खास करके मणिपुर वाली घटना तो बाद जो कुछ भी वापरिया शुरुआत असीं उत्तों करांगे। पंजाब दे विच हड़ां दी गल भी करनी है, किस तरह की स्थिति है। कुछ जिलों के अज मींह फिर तो पिया। भारत में वख-वख तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, लीडर अपनी मस्ती दे विच रुझे हुए ने। बहुत सारे लीडर कोई फोटो सैशन करवाउंदा पिया, कोई कुछ करवाउंदा पिया, पर भारत के हालात किधर नूं जा रहे हैं, गल इत्थे भी करांगे। उस तो बाद पंजाब दे विच ही एक DSP है गिरफ्तार कर लिया, कहंदे रिश्वत के मामले च। खबरां होर भी बहुत सारियां जिन्हां ते चर्चा करनी है। शुरुआत मणिपुर की हिंसा तो करांगे। मणिपुर दे विच हिंसा के मामले लगातार वधदे जा रहे हैं। इस साल सरकार कहती है कि 5000 तो वध हिंसा दीयां खबरां सामने आईयां। 5700 तो वध लोकां नूं गिरफ्तार किया गया। 5700 लोकां नूं गिरफ्तार करन तो बाद ना ही हिंसा खत्म हुई है ते ना ही ये लगता पिया कि इस वेले हिंसा सारी रुक जानी है। दो समाज उत्थे जिन्हां दे विच वड्डे पद्धर ते लड़ाई चलती पई है। कबीला समाज है, गरीब लोग ने आपस दे विच लड़ रहे हैं। 3 महीने तो यह सिलसिला लगातार जारी है। असल दे विच चाहिदा सी कि सियासतदान उधर ध्यान देंदे, पर नहीं। सियासतदानां लई यह मुद्दा शायद बहुता गंभीरता वाला नहीं। इस करके भी हो सकता होवे कि वोटां तो हुण हो ही चुकियां ने। इस करके भी हो सकता कि वोटां हुण लेट आउणियां ने। इस करके भी हो सकता कि लोकां नूं अपने हालातां ते रहण दिता जावे। 60,000 तो वध लोग उत्थे बेघर हो गए। किसी नूं कोई मतलब नहीं, किसी नूं कोई फिक्र नहीं। 5000 थावां ते अग दीयां घटनावां सामने आईयां। 5000 थावां ते लोकां दे घर साड़ दिते, कई लीडरां दे घर भी साड़े गए। उत्थे 142 लोकां दी हुण तक मौत भी हो चुकी है, सरकारी अंकड़ा कहंदा। पर वो केस भी होणगे जिन्हां लोकां नूं मार के पता नहीं कित्थे गैब कर दिता गया। हो सकदा इस तरह के केस होण। जेकर समय समय ते बीमारियां दे अंकड़े बदले जा सकते हैं, करोना काल के दौरान मौतों के अंकड़े बदल गए, तो कि इस हिंसा के अंकड़े नहीं बदले हुए होणगे? हो सकता हुण। जिम्मेवारी उत्थों के सूबे की है, उत्थों के मुख मंत्री साहब की है, उत्थों के प्रशासन की है। ना प्रशासन कुछ करता नज़र आ रहा है, ना मुख मंत्री साहब नवे नवे बने अजे। पार्टी भी उही है जिहड़ी सब तो वध मजबूत होने का दावा करती है। मान लैंदे हो कुछ नहीं करते पे। सिखरले पासे जिहड़े दो सियासतदान तख्त ते बैठे ने, उन्होंने तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। उन्होंने तो पता है कि किस हिसाब के नाल इस वेले मणिपुर के हालात बने हुए ने, ते जेकर ना कार्रवाई की गई तो मौतां इसे तरह ही होंदियां रहणगियां। कोई कहंदा जी उत्थे अफीम की खेती बहुत की जाती है जी, पहाड़ों के उपरले पासे नूं की जाती है, इस करके दो समाज आपस दे विच लड़ते पे है। ये तो रौला, ये तो चर्चा। मसले होर भी बहुत तरह के ने। दो समाज के लोग, मतई ते कुकी समाज, हुण आपस दे विच जदों दे लड़ते पे है, किसी ने हल करवाउण दा यतन कीता? अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते अज इस मसले नूं लैके खे उड़ रही है। जदों साडे देश के उच्च सियासतदान विश्व दे विच घुम्मण जांदे ने, क्योंकि इस वेले बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे लोग विश्व गुरु बनन दीयां झांगरां मार रहे हैं, पर की अज विदेश में जाके उन्होंने जदों पत्रकार सवाल पुछते हैं तो उस पत्रकार नूं बाद विच सिर्फ सोशल मीडिया ते ट्रोल किया जाता है। इस वेले जदों ये कहा जाता है रोम सड़ रहा सी ते नीरो बंसरी बजा रहा सी, हालात की उदां दे नहीं लगते पे। 3 महीने तो उपर का समा हो चलिया मणिपुर दे विच हिंसा हुंदी नूं अजे तक किसी ने भी इस मसले ते कोई भी हल करन दा यतन क्यों नहीं किया? लोग अज सवाल पुछते हैं। साडे कोल होर भी बहुत सारियां उदाहरणां है जिहदी चर्चा की जा सकती है मणिपुर के नाल। फिर यही गल निकलती है कि आखिर भारत किधर नूं जांदा पिया, लोग किधर नूं जांदे पे ने। घटना 18 जुलाई की एक सामने आई नवी दिल्ली तो। एक नौजवान ने घरेलू झगड़े दे विच अपनी सस नूं मार दिता, अपनी मां नूं मार दिता। सहुरे परिवार दे विच 2 कतल कीते। की बने अगे? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाई चलती पई है। 17 जुलाई नूं श्री हरगोबिंदपुर के पिंड समराए विच एक नौजवान ने पैसे ना देण करके अपनी मां का कतल कर दिता। उस तो पहला पंजाब तो ही एक खबर आई, एक नौजवान ने अपने
ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਹੂਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਾਲਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਜੇ 48 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ 10 ਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਕੇ ਪੋਲੋਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਜੋ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਵੈਸਲੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ। ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਉਂ? ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰੂੰਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਕੁੱਕੀ ਸਮਾਜ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਵੰਡੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਵੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ? ਕਹਿ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਏ, 5 ਜਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਦੌੜੇ, ਤਾਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰਨ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਬਚਣਾ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਇਹ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, 42 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, 50 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਵਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੋਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ। ਜੇਕਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਈ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਦੀ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੰਛਣੇ ਜਿਹੇ ਫੜ ਕੇ, ਖਿਲੌਣੇ ਫੜ ਕੇ ਵਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਤਰਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਫਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਮੇਡ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੌਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਠੇ ਢਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਲੱਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ NGOs ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਂਦਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਦਿਨ। ਅਗਰ ਚਾਂਦਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੋਕਲੇਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ DC ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੋਕਲੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਦਰਨੀय ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਅੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਸੋ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ, ਭਾਜਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈ। 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਕਾਨ ਢਹਿਆ ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਤੇ ਫਲੱਡ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, NGOs ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ DCs ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਔਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ LOP ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦਾ ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਨਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜੇਕਰ ਲੈ ਵੀ ਲਏ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਢਿੱਠ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਮਿਲਣਾ, 1 ਲੱਖ ਮਿਲਣਾ, 50,000 ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੀ ਢਿੱਠ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਸੁਪਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਢਿੱਠੇ ਪਏ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ 10 ਏਕੜ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਿ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਰਬਦਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਸੱਦ ਲਓ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ KP ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੀਫ ਮੈਜਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਇਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਆਪਣਾ ਕੀ। ਇਹ ਬੈਕ ਐਂਟਰੀ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਠਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਡਿਲੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੰਦ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, CM ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਓਰੀਜਨਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਥੋੜਾ ਛੱਡਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। 1 ਇੰਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਰੀਜਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਾ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਟ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਟਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਾਂ SYL ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ 1980 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਆਪ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਈ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਲਗੜ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਜਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਛਤਰਪਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਠੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਕੇਸ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ 'ਚ ਜੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਿਮਾਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਰੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕਈ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਆ ਕਿ NRA ਭਰਾ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਂਭ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਗੋਦ ਲੈ ਲਓ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਮਲਸੀਆਂ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੋ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਤਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੰਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ਦੀ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਗਮਰੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਿੰਦਰ ਜੰਗੀਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਬੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗੀਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ NRA ਭਰਾ ਸਾਂਭਲਣ, ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ, ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਤਾ ਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਰੋਕਿਆ, ਗਵਿੰਦਰ ਜੰਗੀਆਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਜੀ, ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਨਾ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਲਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਨਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਰੋਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਭੇਜਦਾ ਉਲਟ, ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਧ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਕਦੇ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ ਸਾਤੋਂ ਜੀ। ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਰੋਕੀ ਬੰਨਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਆ ਟਰਾਲੇ ਲਗਾਏ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਘਾਏ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੰਘਾਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟਪਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਾਂਹ ਬਾਅਦ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਲੰਘ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੰਘਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਇਰਾ ਤੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਟਰਾਲੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ ਟਰਾਲੇ, ਹੁਣ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਨਾ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੰਨ੍ਹ ਆ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਆ ਉਹ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਪੱਲਿਓਂ ਤਿਲ ਮਚਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਰਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਹੈ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ? ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ 1-2 ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹਨੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਖਬਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹੜਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਭਾਈ, ਪਿੰਡ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। 4 ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 4 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 40 ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਹੈ। 4 ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੀਮੀਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ BP ਅਪ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ? ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੁਛ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬੈੱਡ ਘਰੀਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ? ਇੱਕ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੁਰਸੀ ਐਨੂੰ ਖਸਕਾਈ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਆਈ ਗਿਆ ਐਨੂੰ ਕਰੀ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਆਈ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੀ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 16। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੋ ਪਈਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਗਲਤ ਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਧੂਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਡੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਗ੍ਰੀਨ ਡੀਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੇਜ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੈ। 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22-25 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਆਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਹ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਦੇ ਲਈ ਫੜਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 33 ਕਰੋੜ, ਵੈਸੇ 34 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 2-4 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਹੁਣ 33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਨ ਕਲਚਰ ਉੱਥੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, 22 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਲਿੰਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਪਰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਗਨ ਕਲਚਰ ਉੱਥੇ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 139 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗਨ ਕਲਚਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੰਡਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 19% ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਪ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਘੋੜਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। 1791 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ GCA ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ। 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 19-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, 7 ਕਰੋੜ ਹਥਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਰੂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਨਾਲ ਪਗਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪੁਤਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪੁਤਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਦਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੂਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੂਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ।
ਖਰੀਦਣੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਬਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਦੁਆਬੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪੈ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੇ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਰੌਲਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਡਰੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਠੱਗਿਆ, ਉਹ ਠੱਗ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਗੱਲ ਦੱਬੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 2-3 ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2 ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, 4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫੜ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਮਾਰੋ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਛਡਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਯਕੀਨ ਉੱਠਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਜੋ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦਾਗੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦਾਗੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਖੋਲਿਓ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।